जय जगन्नाथ बंधुगण असीम मातृशक्ति भाग 3 को आपण को स्वागत हो। असीम मातृशक्ति 1 रे आमे पौराणिक एवं आध्यात्मिक मातृशक्ति मान को जानिले। मातृशक्ति 2 रे माता कौशल्या एवं माता सीता को जानिले। एबे भाग 3 रे आमे जानिबा को चेष्टा करिबा माता गांधारी को एवं माता कुंती को। माता गांधारी कुंती को ठारू बयस रे बड़ तथा पारिवारिक संबंध रे मध्य बड़, कारण से बड़ भाई धृतराष्ट्र जे कि जड़े अंध थिले तांकर पत्नी थिले। माता कुंती तांको सान भाई पंडुंकर पत्नी थिले। महाभारत रे गांधारींकर जन्म कुंतींक पूर्वरु हेबार जणा जाए। उभय गांधारी और कुंती महाभारत महाकाव्यर मुख्य नारी व्यक्तित्व थिले। उभयंकर जीवन व्यक्तित्व पसंद नापसंद नैतिक विकासर मार्ग परस्पर ठारू संपूर्ण अलगा थिला। सेमानंकर जन्म पारिवारिक कर्म और कर्तव्य व्यक्तित्व नैतिक दृष्टिकोण मातृत्व वंशावली राजनैतिक प्रभाव तथा वर्णनात्मक भूमिका सबकिछि थिला स्वतंत्र। कुंतींकर मूल नाम थिला पृथ। राजा सुरसेन मथुरार यादव वंशर राजा थिले। तांकर जन्मदाता पिता परे से राजा कुंती भोज जड़े यादव वंशज कुंती साम्राज्यर राजांकर पालिता कन्या हेले। युवती अवस्थारे महामुनि दुर्वासा को सेवारे संतुष्ट करी से गोटे दिव्य वर प्राप्त करथिले। से वरटी थिला से जेकोसी देवता को आह्वान पूर्वक दिव्य संतान प्राप्ति करिपारिबे। घटनाक्रम रे विवाह पूर्वरु सूर्यदेवंकर ठारू कर्ण नामक पुत्र संतान प्राप्ति करिपारिथिले। सेहीपरि विवाह परे पांडुंक ठारू कौनसी संतान प्राप्ति न हेबारु धर्मदेवतांक ठारू युधिष्ठिर वायुदेवतांक ठारू भीम तथा इंद्रदेवतांक ठारू अर्जुन को प्राप्त करिपारिथिले। नकुल और सहदेव सेमिति पंडुंकर द्वितीय पत्नी माद्रींक ठारू जन्म नैथिले। पंडु थिले आईनत और सामाजिक पिता। मात्र अश्विनी कुमार दुई भाई जो माने औषध एवं स्वास्थ्यर देवता सेमाने नकुल और सहदेवंकर प्रकृत पिता थिले बा जैविक पिता बायोलॉजिकल फादर थिले। कर्ण और पंच पांडवंकर जन्म एहीपरि होइथिबार वर्णना आमे महाभारत रे देखिबाकू पाउथाउ। सेमिति गांधारी कौरव श्रेष्ठ धृतराष्ट्रंकर प्रथम पत्नी थिले एवं से थिले 100 पुत्रर जननी। तांकर प्रथम पुत्र दुर्योधन थिले। 100 भाईंकर मध्यरु दुर्योधन थिले ज्येष्ठ एवं महाभारतर वर्णना अनुसार गांधारी जेतेबेले शुणिले जे राणी कुंती युवराज युधिष्ठिरंकर को जन्म दे सारे सेबे से अर्थात गांधारी दुखरे भांगी पड़िले एवं निजे गर्भवती थिबारु एवं तांकर से प्रथम गर्भटी दीर्घ 2 वर्ष जन्म न हेबारु विरक्ति रे निजर गर्भ को निजे प्रहार करने को लगिले। फलत से गर्भटी गोटे मांसपिंडला भाव जन्म नेला। ताकू फिंगी देवाकू गला बेले महामुनि व्यासदेव तांकू अटकाइले एवं कहिले एहा देवदेव महादेवंकर आशीर्वाद, तेणु एहाकू व्यर्थ कर नाही। मुनि व्यासदेव से मांसपिंडलाटी को मंत्रित जल सिंचन करी 101 भाग करी अलगा अलगा 101 पात्र रे भर्ती करी मंत्रित घीओ देई बंद करी देई दीर्घ 2 वर्ष अपेक्षा करने को परामर्श देले। 101 पात्र प्रथम पात्र दुर्योधन जन्म नेले। परे परे अन्य 99 पुत्र जन्म नेले। 101 नंबर पात्र कन्या दुशला जन्म नेले। दुर्योधन जन्म हेबा क्षणी साधारण संतान पारी क्रंदन न करी गोटे गध परी गर्जन करने को लगिले। हठात परिवेश बदलीगला। शियाल माने बोबाइले, काऊ का राब करने को लगिले। चारि दिगरु प्रचंड पवन बहिबाकू लागिला एवं हठात राजप्रसाद चारिपटरे थिबा जंगल रे निया लागिगला। उपस्थित ज्ञानी गुणी जन यथा भीष्म एवं विदुर भली महान ज्ञानी माने एहा लक्ष्य करी राजा धृतराष्ट्र को ए संतान मानकु त्याग करने को परामर्श देले। कारण एपरी लक्षणयुक्त संतान माने निश्चित भाव में ए साम्राज्य को नष्ट करदेवार पूर्व सूचना सेमानकु जना पड़ीगला। मात्र धृतराष्ट्र पुत्र मोहरे अंध होई एपरी कथा को कर्णपात कले नहीं।
ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରର ନାମ ଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଯୋଦ୍ଧା। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲେ ରାକ୍ଷସ କଳିର ଗୋଟାଏ ଅବତାର। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଔରସରୁ ଜଣେ ପୁତ୍ରୀ ଦୁଃଶଳା ଥିଲେ ବା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଅନେଶତ ଭାଇ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଛଡ଼ା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଯୁଯୁତ୍ସୁ। ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚାକରାଣୀଙ୍କର ଔରସରୁ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଯୁଯୁତ୍ସୁ ଅନ୍ୟାୟୀ କୌରବଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହୋଇ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯୁଯୁତ୍ସୁ ହିଁ ଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ଯିଏ ମହାଭାରତ ମହାଯୁଦ୍ଧରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରି ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶାସକର ଭୂମିକା ଲିଭାଇଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦାସୀପୁତ୍ର ଏଇ ଯୁଯୁତ୍ସୁ ହିଁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁନ୍ତୀ ଜଣେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଥିବା ଦୃଢ଼ମନା ମାତା ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ମାଦ୍ରୀ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ଚିତାରେ ସତୀ ହୋଇଗଲେ। ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା ଦୁଇ ପୁତ୍ର ନକୁଳ ଓ ସହଦେବଙ୍କୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମିଶାଇ 5 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ, ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଉଚିତ ଅନୁଚିତର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କୁନ୍ତୀ ଜଣେ ଏକକ ଅଭିଭାବକ ହୋଇ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସମାନ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ନିର୍ବାସନ ତଥା ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ତଥା ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା କୌରବମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କୁନ୍ତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନିଜର ତଥା ରାଜପରିବାରର ସମ୍ମାନକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ଶିଶୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେବାର ଅସୀମ ଦୁଃଖ ଓ ବେଦନାକୁ ସହିଯିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଏ ଦୁଃଖ ସାରା ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ ଓ ଅକଥନୀୟ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଶିଶୁପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଭାବିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରିଥିବା ମାତା କୁନ୍ତୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଠାରୁ ଢେର ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ। ତେବେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ତଥା ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଯେଉଁ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, ଯଦିଓ ଜାଣିଥିଲେ କୌରବମାନେ ଅନ୍ୟାୟୀ ଓ ଅଧର୍ମୀ ବୋଲି। ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ ନ୍ୟାୟରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଧର୍ମପଥରେ ଚାଲିବାର ନିଷ୍ଠା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରାଇ ପାରିଥିଲା, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଜୀବନର ଶେଷ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମାତା କୁନ୍ତୀ ଚାହିଁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଳ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ନିହିତ ଥାଏ, ରାଜକୀୟ ସୁଖ ଓ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଢ଼ଶୁର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଯା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ସହିତ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ। ହରିନାମ, ଧ୍ୟାନ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଠନ ଇତ୍ୟାଦି କରି ସମୟ କଟାଇଥିଲେ। ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେମିତି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟରେ ଥିଲା ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ନାରୀ ଚରିତ୍ର। ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଗଭୀର ଦୁଃଖକୁ ବରଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ମାତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗର କଥା କହିବା, ସେ ଅନ୍ଧ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପାଇଁ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଅନ୍ଧତ୍ୱକୁ ସାରା ଜୀବନ ବରଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସାରା ଜୀବନ ବିବାହ ପାଖରୁ ହିଁ ସେ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧପୁଟିକା ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଏପରିକି ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଏବଂ 1 କନ୍ୟାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ସାରା ଜୀବନରେ। ଏପରି ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ। ସେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନ କହି ବରଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ
ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତଥା ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୃଶଂସତା ଓ ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଗାନ୍ଧାରୀ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଶ୍ରିତ ବିଚାର ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ନା ଥିଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ପୋଷଣ କରିବା, ନା ଥିଲା ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଦୃଢ଼ତା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପିଲାବେଳରୁ ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିନଥିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁନଥିଲେ ଗାନ୍ଧାରୀ। ଦୁଃଖଦ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ସେତେବେଳେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ ତଥା ସମସ୍ତ 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ହରାଇଲେ। ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ମର୍ମାହତ ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ଯାଇନଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର 100 ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତୁମ ଯାଦବ ବଂଶ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳି ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସନ୍ତା 36 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମୂଳେ ବିନାଶ ହେବେ ଏବଂ ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କରିବ ତଥା ବିଲକୁଲ ଏକୁଟିଆ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତୁମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦ୍ୱାରିକା ମହାସାଗରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ତଥା ତୁମର ଗୋଟିଏ ଅପମାନଜନକ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଆଳି ଲଟା କୁଞ୍ଜରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ହରିଣର କାନ ଭାବି ଜାରାଶବର ତୀର ବିଦ୍ଧ କଲା। ତୀର ପାଦରେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଯୋଗ ସମାଧିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗମନ କଲେ, ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଜାରାଶବରର ତୀରବିଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଜାରାଶବର ଏପରି ସାଧାରଣ ଶିକାରୀ ନଥିଲା। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାର ସମୟରେ ସେ ଥିଲା ବାଳୀ, କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା। ବାଳୀ ତାର ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ମାଡ଼ି ବସି ସୁଗ୍ରୀବର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜର ଅଙ୍କଶାୟିନୀ କରି ରଖିଥିଲା। ବାଳୀ ଅନ୍ୟାୟୀ ଥିଲା। ରାମ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସ୍ୱରୂପ ବାଳୀକୁ ଛଳନାରେ ରାମ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବାଳୀର ସ୍ତ୍ରୀ ତାରା ସହି ନପାରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଥିଲା, ହେ ରାମ, ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାରରେ ତୁମେ ଏହିଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ସମୟରେ ବାଳୀ ଜାରାଶବର ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଲା। ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦକୁ ତୀରବିଦ୍ଧ କଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବନିଗଲା। ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ କାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳିଥିବାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଭାବୁଥିଲେ, ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ ରହିଛି। ସେପରି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ନାମ କୃଷ୍ଣ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏ ପୁସ୍ତକର ଗୁଜୁରାଟୀରେ ମୂଳ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି କାଜଲ ଓଜା ବୈଦ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଅତୁଲ ବିକ୍ରମ ମହାନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରବିଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ତାର ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପୂର୍ବ ଘଟଣା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ, ରାଜନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ତାଙ୍କ ମାନସପଟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଯାଉଥିବାର ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ। ତା ଭିତରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅଭିଶାପର ଚରମ ପରିଣତିର ଅନୁଭବ ଆପଣ ଏ ପୁସ୍ତକରୁ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଓ କୁନ୍ତୀ ଯଥାକ୍ରମେ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବେଶ୍ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଥିଲା। ତେବେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ଥିବା ଅଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ରହି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କୁରୁବଂଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଖୁଡ଼ି। ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ସେମିତି କୁନ୍ତୀ ଯାଦବ ରାଜା ସୁରସେନଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଏବଂ ସୁରସେନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାପା ବସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ କୁନ୍ତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଉସୀ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଗାଥା, ତାଙ୍କର ଚତୁରତା, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଜଣେ ମଜବୁତ ନାରୀ ଯିଏ ଅନେକ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୀବନରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଶୋକରେ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି।
ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦିତି ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦି କାର୍ସ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧାରୀ ବେଶ୍ ଉପାଦେୟ ମନେ ହୁଏ। ମହାରାଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାତ୍ମକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ ରାଣୀ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ମନର ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଓ ଜଣେ ମାତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ 100 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, ସେମିତି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମନୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ଏବଂ ସେ ବହିଟିର ନାମ ଗାନ୍ଧାରୀ କି ଆତ୍ମକଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, 1897 ମସିହାରେ ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟାନ୍ତର ନାଟକ ଗାନ୍ଧାରୀର ଆବେଦନ ଦିନେ ବେଶ୍ ଚହଳ ପକାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନାଟକଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ପଶାପାଲିରେ ଛଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପରର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ। ଗୁରୁଦେବ ଏଥିରେ ଧର୍ମର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାତାର ବିବେକ ବନାମ ମାତୃତ୍ୱର ଅନ୍ଧ ପ୍ରେମକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ବା ଲୋଭ ତଥା ତା ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ପରିଣତି କିପରି ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଲଦି ଦେଉଥିବା ଅପକର୍ମର ଚାପ ତଥା ଆଦୌ ସାଲିସ କରୁନଥିବା ଗର୍ବୀ ଏବଂ ଜଣେ ନାୟକ ବୀର ପୁରୁଷ ବିରୋଧୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ସେମିତି ମହାରାଣୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଉପରେ ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା A.C. ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଲିଖିତ ବହି ଟିଚିଂ ଅଫ୍ କୁଇନ୍ କୁନ୍ତୀ। ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବେଦିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଗଭୀର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଦେବୀ କୁନ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ତଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଗଭୀର ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସେମିତି କରାଲ ଦାସଗୁପ୍ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ସେଲିଂ ଦି ସତୀ ସିରିଜ୍ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁନ୍ତୀ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ସତୀ ସିରିଜର ଆଉ 4 ଜଣ ମହାନ ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା, ଦ୍ରୌପଦୀ, ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏବଂ ତାରା। କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ, ରାଜକୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ, କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାତୃତ୍ୱ ତଥା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ କରାଲ ଦାସଗୁପ୍ତା ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଅସୀମ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ପୂରାପୂରି ବୁଝି ତ ହେବନି, ତେବେ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଗଭୀର ବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଚାପଯୁକ୍ତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଗାନ୍ଧାରୀ ଓ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଛଳରେ ଅସୀମ ମାତୃଶକ୍ତି ଭାଗ 3 ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି।